بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف کے اندر پچھلی نشست میں ہم نے جو ہمارے پاس 7 اقسام ہیں اس پر ڈسکشن، اس کی تقسیم کے اعتبار سے مکمل کر رہی تھی کہ یہ ہمارے پاس ٹائپس ہیں، یہ ہمارے پاس اس کی اقسام ہیں۔ تو وہ 7 اقسام کون سی تھی اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا تھا یہ ہمارے پاس؟ تو جو 7 اقسام ہم نے دیکھی تھی اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے محموز، ایسے ہی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا تھا؟ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا تھا ہاں معطل کے حوالے سے، تو معطل کے حوالے سے ہمارے پاس ایک آتی ہے مثال، دوسرا ہے اجوف، اور اس میں تیسرا جو ہے وہ ہے ناقص۔ اسی میں پانچواں ہمارے پاس تھا لفیف، لفیف بھی اسی میں تھا۔ نمبر 6 ہمارے پاس تھا مضاعف، اور نمبر 7 ہے ہمارے پاس صحیح۔ جو ان تمام 6 عیوب سے پاک ہو وہ ہمارے پاس صحیح کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ 7 اقسام ہے جس کو ہم نے دیکھ لیا تھا۔ پھر محموز میں ذیلی قسم ہم نے کیا پڑھی تھی؟ یعنی محموز الفا، محموز اللام اور محموز العین۔ اچھا، پھر مثال کے اندر ہم نے دیکھا کہ مثال واوی بھی ہو سکتا ہے اور مثال یائی بھی ہو سکتا ہے۔ اجوف کے اندر بھی مثال اجوف واوی اور اجوف یائی۔ ناقص کے اندر بھی ناقص واوی اور ناقص یائی۔ لفیف کے اندر 2 قسمیں پڑھی تھی ہم نے، ہاں مفروق اور مقرون۔ اور مضاعف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ثلاثی اور رباعی، ثلاثی اور رباعی، اور صحیح جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مزید تقسیم کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ پچھلی کلاس تک کا سمجھے کہ خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب جو آگے موضوع آ رہا ہے ہمارے پاس، وہ ہم کچھ فوائد اس کے ضمن میں پڑھ رہے تھے۔ تو فائدہ اولا جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی نشست میں۔ تو فائدہ اولا میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ کیا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں حروف علت کو کیا کہتے ہیں؟ ثقیل، ثقیل یعنی بھاری۔ جیسے اقول بنسبت کل کے وہ ثقیل ہیں، اس لیے کیا کرتے ہیں، کبھی ہم اس حرف علت کو گرا دیتے ہیں، گرانے کا یہ آگے بھی اس کی تفصیل آ رہی ہے، کبھی ہم اس کو بدل دیتے ہیں، اور کبھی ہم اسے ساکن کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے ہوتا ہے ابھی اس کی تو تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے زیادہ ثقیل جو ہے وہ ہمارے پاس واو ہے، اس کے بعد یا اور پھر الف۔ اسی لیے ہم جب آگے چل کے قواعد پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر واو ہمارا چوتھے نمبر یا اس کے بعد ہو تو وہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے ہم سب سے پہلے اس واو کو یا میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر کوئی دیگر قواعد وغیرہ اس پر لاگو کرتے ہیں۔ تو یہ چیز انشاءاللہ آ جائے گی ہمارے سامنے آگے۔ اچھا جی، اب اگلی جو بات ہے وہ ہے الف اور حمزہ میں فرق۔ الف اور حمزہ میں فرق، یہ بات بھی ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کر لی تھی، اس کو دوہرا لیتے ہیں کہ الف اور حمزہ میں فرق ہے کہ الف کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ ساکن سے مراد یہاں بالکل خالی ہے، یعنی ساکن وہ بھی نہیں کہ اس پر علامت سکون لگی ہو، کیونکہ اگر علامت سکون لگ جائے گی تو بھی وہ الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ بن جائے گا۔ تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا، بلکہ نہایت سہولت سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو صرف الف کی صورت میں متحرک ہو یا ساکن اس کے اوپر لگا ہو اور زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے وہ ہمارا حمزہ قرار پائے گا۔ تو مثالیں ہم نے پچھلے اس میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، جیسے امارا، اب لکھنے میں اگر اس کے اوپر حمزہ نہ بھی لگایا جائے تو اس کو الف کی صورت میں لکھا جائے گا، لیکن جب زبر لگا دیں گے تو اب وہ الف نہیں رہے گا، حمزہ بن جائے گا۔ پھر سعلا، سعلا میں یہ لکھا ہوا الف کی شکل میں ہے لیکن چونکہ زبر لگی ہوئی ہے تو وہ الف نہیں ہے۔ قرأ لکھا ہوا الف کی شکل میں ہے لیکن زبر لگ گئی تو الف نہیں رہا۔ دیکھیے اسے رأسن ہو گیا، بؤسن ہو گیا، ذئبن یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اچھا، یہ بھی پچھلے نشست میں بات آئی تھی کہ یہ جو حمزہ ہے یہ تھوڑا سا نخرے والا حرف ہے، یعنی یہ کوئی کرسی اس کو چاہیے ہوتی ہے، اگر اس کے پیچھے پیش ہوتا ہے تو پھر
واو کی کرسی چاہیے ہوتی ہے، اگر پیچھے زیر ہوتا ہے تو یا کی کرسی چاہیے ہوتی ہے، اگر پیچھے زبر ہوتا ہے تو اس کو الف کی کرسی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ جیسے یہاں یہ الف کی کرسی پر آیا، یہاں یہ واو کی کرسی پر آیا، اور یہاں پر یہ ایک طرح کی وہی جو یا کا شوشہ ہوتا ہے اسی طرح کا شوشہ ہم نے اس کے لیے بنایا، اور اس کے اوپر پھر حمزہ ہم نے لکھا ہے۔ یعنی ہم نے اس کو اس طرح نہیں لکھا کہ یہ کر دیتے ہم خالی اکیلے چھوڑ دیتے ذئبن، ہم نے ایسے نہیں چھوڑا، ہم نے اس کو یا کی کرسی جو ہے وہ نیچے دیے اور پھر وہ ہمارے پاس حمزہ اوپر لکھا گیا، تو ذئبن۔ تو یہ تو گفتگو تھی جو ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور فائدہ ثانیہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ تو فائدہ ثانیہ کیا ہے کہ حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ مدہ۔ حرف علت جو ہے وہ ساکن ہو اور اس کے پہلے والی جو حرکت ہے وہ اس کے موافق ہو۔ اب حرف علت ہمارے پاس کون سے ہیں؟ ایک واو ہے اور ایک یا ہے، آپ چلیں الف کو بھی اس میں ڈال لیجئے۔ تو واو کے موافق حرکت کون سی ہے؟ پیش والی۔ تو یہ ساکن ہو اور اس کے پیچھے پیش ہو، یا ساکن ہو اور اس کے پیچھے زیر ہو، الف لکھا ہوا ہو اور اس سے پیچھے زبر ہو، یقیناً الف کے اوپر ہم کچھ حرکت نہیں لگائیں گے، حرکت ساکن بھی لگائے تو وہ حمزہ بن جائے گا۔ تو اس طرح کی اگر صورتحال بن رہی ہو تو کتاب میں کہا جا رہا ہے کہ کیا کہلائے گا؟ مدہ کہلائے گا، پھر ہمیں مدہ کہلائے گا۔ جیسے یہاں انہوں نے مثال دی ہوئی ہے یقولو کی۔ اب یقولو میں واو ساکن ہے اور اس سے پیچھے پیش ہے جس سے اس کی دوستی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ کیا کہلائے گا یہ؟ واو مدہ۔ یعنی اگر یہ اس طرح سے لکھا ہوتا، واو بیچ میں نہ ہوتا، تو ہم کیا پڑھتے اس کو؟ یقل، یا یقو، یا اس پہ پیش بھی لگا دوں تو کیا پڑھیں گے؟ یقولو۔ کیا پڑھیں گے؟ یقولو۔ کاف پر ہم کھینچ نہیں رہے، لیکن اس والے کاف کو ہم کھینچیں گے کیونکہ آگے واو مدہ آ گیا، تو یقولو۔ یقولو اور یقولو میں ہمیں ایک تھوڑا سا فرق آ رہا ہے۔ یہ مدہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ایک الف مدہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر۔ یعنی جو مدہ ہوتا ہے نارملی وہ ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، اس کو ہم زیادہ نہیں کھینچتے ہیں۔ زیادہ کھینچنے والے مدات جو ہیں ان کی کچھ وجوہات ہیں، کبھی حمزہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی ساکن کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک پورا موضوع ہے، ٹاپک ہے۔ اچھا، اس طریقے سے یا ساکن کی مثال اگر آپ لے لیں، جیسے کہ ہمارے پاس یہ لفظ ہے یہدی، ٹھیک ہے نا، تو یہ یا ساکن اس سے پیچھے زیر، یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن اس سے پیچھے زیر ہے، تو اس صورت میں اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے بنسبت اگر یہ لکھا ہوتا یہدی تو اس کو ہم پڑھتے یہدی، اور وہ ہے یہدی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور کئی جگہوں پر آیا جیسے اولم یہدی للذین، اولم لم کی وجہ سے وہ گر گیا، اولم یہدی للذین، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے کہ ان کی ہدایت کے لیے بات کافی نہ ہو، تو یہاں پر یا مدہ ہمارے پاس آ گیا۔ اور اسی طریقے سے یہ الف مدہ ہے کہ اگر اس سے پیچھے جیسے انسانن، تو انسانن، اگر یہ الف سے پیچھے زبر نہ ہوتا تو پھر یعنی زبر کے بعد یہ الف نہ ہوتا تو پھر ہم یہ مدہ نہ کرتے۔ یعنی اگر کوئی اس طرح کا لفظ لکھا ہوتا ہے جیسے ہم لکھتے ہیں ضربہ، تو ضربہ میں سارے زبر ہیں لیکن کسی کو بھی ہم کھینچ نہیں رہے، ضربہ سیدھا سیدھا ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس ضاد کے بعد میں الف لے آؤں تو اب کیا پڑھوں گا؟ ضربہ۔ تو ضربہ اور ضربہ، ضربہ اور ضربہ میں یہ فرق ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو تینوں ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ ہمارے کہلاتے ہیں مدہ۔ کب کہلائیں گے مدہ؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی، اور الف سے پہلے زبر ہمارا ہوگا، تو یہ یا مدہ، واو مدہ اور الف مدہ قرار پاتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ جو یہاں پر آ گیا۔ اچھا، یہ کب ہوگا؟ جب حرکت اس کے موافق ہو، یعنی واو کی دوستی جو کہ پیش سے ہے تو پیش آ گیا، یا کی دوستی زیر سے ہے تو زیر آ گیا۔ اور جب پہلے حرف کی حرکت موافق نہ ہو، موافق نہ ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں لین۔
है ना। मवाफिक ना होने की जो सूरत अब बन सकती है वो क्या है कि वाव हमारे पास साकिन है, ये नोट कर लीजिए कि वाव साकिन से पहले जेर कभी नहीं आएगा, जेर जो है वो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो पढ़ पाना जो है वो हमारे लिए मुमकिन है। इसी तरीके से या साकिन जो होगा उससे पीछे आपको पेश जो है वो नहीं मिलेगा, कोई रेयर एग्जाम्पल हो सकती है लेकिन नॉर्मली ये तरीका। तो अब अगर तो वाव से पीछे पेश आ जाता, अगर वाव से पीछे पेश आ जाता तो मद्दा हो जाता, लेकिन अगर वाव से पीछे जबर हम लेकर आएंगे या साकिन से पहले अगर जेर आ जाती तो मद्दा हो जाता, पेश आएगा नहीं या हम उसको आने नहीं देंगे, तो अगर इसके पीछे भी जबर आ जाएगा तो इन दोनों सूरतों में ये कहलाते हैं वाव लीन और या लीन। लीन के मायने होते हैं नरम, लीन के मायने होते हैं नरम, तो इसको हम नरमी से पढ़ते हैं, इसको हम नरमी से पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक लफ्ज है, ठीक है ना, तो यहां हम खींच नहीं रहे बल्कि वाव को हम यहाँ नरमी, कऊ कऊ कबुन, तो कऊ कबुन आ गया। इस तरीके से जैसे हमारे सामने इसकी मिसाल अगर हम ले लें तो जैसे कुरई शुन, ठीक है, तो कुरई, ये जो रा के बाद रा पे जबर है और उसके बाद ये या हमारे सामने आ गया, या जैसा कि बई उन, तो या साकिन से पीछे हमारा जबर आ गया। तो अगर वाव साकिन या साकिन से पीछे जबर होगा तो उस सूरत में वो वाव लीन और या लीन जो वो बन जाएगा, और अगर उसकी हरकत मवाफिक होगी तो फिर वो मद्दा में चला जाएगा। ठीक है, तो मवाफिक हरकत में मद्दा और मवाफिक ना हो तो फिर लीन, जैसे कौलुन, तो वाव साकिन से पहले जबर आ गया या साकिन से पहले जबर आ गया। अच्छा जी, और जब हरफे इल्लत कलमे के शुरू में वाक़े हो, यानी बात शुरू ही हरफे इल्लत से हो रही है वाव या से, तो ऐसी सूरत में ना तो मद्दा होगा और ना ही लीन होगा, क्योंकि वो तो उस सूरत में ना कि जब वो साकिन हो, यहाँ यानी वाव या अगर साकिन हो तो फिर हम उससे पीछे वाले की हरकत को देखें ना। यहाँ तो कहानी ये हो रही है कि खुद वाव या पर हरकत आ गई, तो जब वाव या पर खुद हरकत आ जाए तो उस सूरत में ना वो मद्दा बनेगा और ना वो लीन बनेगा। जैसे वादा, अब ये जो वाव पे जबर आ गया तो ना ये लीन पढ़ना है ना इसको मद्दा पढ़ना है, बल्कि एक नॉर्मल जबर की हरकत पढ़नी है, जेर की हरकत जो भी है उसका। तो वादा, यसारा, इस तरीके से वजाना, वरीसा, इस तरह के जो भी हमारे पास अल्फाज। तो ये दूसरा फायदा हमारे सामने आ गया। पहले फायदे में हमने ये देख लिया कि जो हुर्फे इल्लत हैं उनको हम सकील कहते हैं, और उनके सकील, उनके भारीपन की वजह से कभी हम उसे गिरा देते हैं, कभी हम उसे साकिन करते हैं, कभी हम उसे बदल देते हैं। दूसरा फायदा हमने ये देख लिया कि जो अलिफ और हमजा, बल्कि उसके साथ ही अलिफ और हमजा में फर्क भी देख लिया। फिर दूसरी बात ये आ गई कि एक हमारा मद्दा होगा, एक हमारा लीन होगा, और एक जिसमें ये दोनों सूरतों से खाली होगा। अच्छा, अब नीचे वो ये बता रहे हैं कि मद्दा को मद्दा क्यों कहते हैं और लीन को लीन क्यों कहते हैं। तो लिखते हैं कि मद्दा कहने की वजह यह है कि मद्दुन के मायने खींचने और दराज करने के हैं, मद्दुन के मायने खींचने और दराज करने के हैं, और ये हुरूफ हरकत को खींचने और दराज करने से पैदा होते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं बा के ऊपर सिंपल पेश करूंगा तो मैं इसको खींचूंगा नहीं, लेकिन जब मैं इसी बा को, समझिए कि मैंने एक और थोड़ा सा खींच दिया, तो खींचने के नतीजे में बेसिकली क्या साउंड आ रहा है इसका, यानी बा पेश बू में आगे का कोई साउंड नहीं आया, लेकिन बा के को बा पर पेश हो उसको मैं थोड़ा खींच दूं तो एक्चुअली मैं वाव जनरेट कर रहा हूं, बू, बा, बी, तो अलिफ को, वाव को या को मैं उस हरकत के खींचने के नतीजे में एक तरह से वो मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज है जो यहाँ पर लिखी है। तो हम ये क्योंकि इनको खींचा जाता है इसलिए हमने इनका नाम रखा मद्दा, जैसा कि पहले मालूम हो चुका। और इसके मुकाबले में लीन देखिए, लीन इसलिए कहते हैं कि लीन के मायने हैं नरमी के, और ये हुरूफ सुकून की हालत में नरमी से अदा हो जाते हैं। कब? जबकि इनसे पीछे जबर हो। तो हमें यहाँ झटका नहीं देना होता, बई, यानी झटका नहीं देना है, बई, बई उन, ठीक है ना, कुरैशुन, इस तरीके से हम आमनहुम मिन
खौफ, ठीक है ना। तो खौफ में खा पर जबर है और आगे वाव है, तो ये वाव लीन हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे जो है वो खींचना नहीं है, खौ नहीं करना है, बल्कि इसको नरमी के साथ ना मद्दा करना है ना झटका देना है, बल्कि नरमी के साथ हमने उसको पढ़ते हुए चले जाना। ठीक होगी। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात पर अब हम आते हैं जी, फायदा सालिसा। फायदा सालिसा में कहते हैं कि हरफ इल्लत और हमजा और एक जिन्स के दो हर्फ आ जाने से अल्फाज में सकल आ जाता है। ये बेसिकली वही गैर सही जो उसको बना देता है। यानी अगर हरफ इल्लत होता है, हमजा होता है, या एक जिन्स के दो हुरूफ होते, तो एक्चुअली हरफ इल्लत आएगा तो मोतल हो जाएगा, हमजा आएगा तो महमूज हो जाएगा, और एक जिन्स के दो हुरूफ आ जाएंगे तो मुजाफ बन जाएगा। तो इनके नतीजे में होता क्या है कि अल्फाज में सकल आ जाता है, वजन आ जाता है, भारीपन उसके अंदर आ जाता है। अब इस भारीपन को दूर करने के लिए कुछ कायदे मुकर्रर किए गए हैं। इस भारीपन को दूर करने के लिए कुछ कायदे मुकर्रर किए गए हैं। वो यहाँ पर कायदे क्या हैं उनको अब वो बयान कर रहे हैं। पहला जो कायदा है वो है हमारे पास हज़फ का। हम क्या करते हैं, कभी कभार हम हरफ इल्लत को गिरा देते हैं। हज़फ के मायने हरफ इल्लत को गिरा देना। इस गिरा देने के नतीजे में वो जो भारीपन उसमें आ रहा था, वो भारीपन उसमें खत्म हो जाया करता है। तो ये कैफियत हमारी होती है कब, जैसे यहाँ मिसाल दी हुई है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है यहदी। क्या है जी, यहदी। ये यहदी का लफ्ज लिखा हुआ है। इस यहदी से पहले मैं लम दाखिल करता हूं, तो लम की वजह से होगा क्या कि ये जो भारी हर्फ है उसको हम गिरा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लम यहदी। इसी तरीके से हमारे पास है यद ऊ। यद ऊ, इससे पीछे जब मैं लम दाखिल करूंगा तो जो भारी हर्फ है ये लम उसको गिरा देगा, तो ये हो जाएगा लम यद ऊ। लम यद ऊ, यानी उसका जो वाव था या उससे पीछे जो या थी उसको हमने गिरा दिया। तो ये जो चीज है गिरा देने वाला प्रोसेस जो है ये कहलाता है हज़फ। ये कहलाता है हज़फ। इसके बाकायदा उसूल हैं कब हमें हज़फ करना है, वो चीजें इंशाल्लाह अपने मकाम पर आ जाएंगी। दूसरी जो चीज हम करते हैं वो क्या है, वो कहलाती है इब्दाल। क्या कहलाती है, इब्दाल। इब्दाल के मायने क्या है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदलना, जैसे काला, कि असल में ये क्या था, कवाला। ये असल में था कवाला, हमने इसमें वाव को अलिफ से बदल दिया। देखिए ये वो चीज है जो ज्यादातर हमारे सामने आती है। हमारे पास असल मादा है बा, या और आइन। इससे हम मादी का पहला सीगा बनाएं तो बनेगा बया। लेकिन यहाँ बया पढ़ने में थोड़ा सा शकल आ रहा है, हम इसको आसान करते हैं, तो या को हम बदल देंगे, इस शकील हर्फ को हम बदल देंगे। किस निस्बत से, इस जबर की निस्बत से। जबर की दोस्ती किससे है, अलिफ से है, तो हम इसको बदल देंगे अलिफ में, तो ये हो जाएगा बा। तो बया और बा, इनमें यकीनन बा को पढ़ना आसान है, और वो शकल हमने उसका दूर कर दिया। इस तरीके से हमारे पास मादा है काफ वाव नून, तो इससे बनेगा कवाना। लेकिन यहाँ पे वाव से पीछे जबर है, तो जबर की दोस्ती में हम क्या करेंगे, वाव को अलिफ में बदल देंगे। तो एक तो इसका ये शकल दूर हो गया, दूसरा वो दोस्ती वोस्ती इनके आपस में जरा अच्छे से बन गई। तो कवाना के बजाय काना पढ़ना आसान है, उसमें शकल नहीं है, उसमें भारीपन नहीं आ रहा, कोई फ्लो के अंदर डिस्टरबेंस नहीं आ रही, आप रवानी से उसको पढ़ते जा रहे हैं। तो काना, बा, काला, खाफा, जा, शाह, इस तरह से। मादा तो ओरिजिनल वो है, लेकिन अब हमने उसमें आकर फेल के अंदर आकर उसको बदल दिया। उस बदलने से मादा नहीं बदला है, मादा वही है, लेकिन ये शकल दूर करने के लिए हमने उसको तब्दील किया, के लिए कि इल्लत के कवायद लगने की वजह से वो चीज तब्दील हो गई। तो दूसरा जो काम हम करते हैं वो है इब्दाल। तीसरी जो चीज है वो है इस्कान। हज़फ, इब्दाल, और अब तीसरे नंबर पर इस्कान। इस्कान से क्या होता है कि हर्फ से हरकत को गिरा देते हैं, यानी उसके ऊपर हरकत होती है, उस हरकत को हम साकिन में तब्दील कर देते हैं, और इसका मकसद भी ये होता है कि वो शकल किसी तरीके से दूर हो जाए। ये हम कहाँ करते हैं, इसके लिए ज्यादातर
नाकिस के अफआल में ये चीज हो रही होती है। मिसाल के भाई यही मादा है हा दाल और या, और ये इस्तेमाल होता है बाब ज़रबा से। बाब ज़रबा में इसका मुजारे बनेगा याह दी यू, याह दी यू। और इस तरीके से एक मादा है दाल आइन वाओ, ये है बाब नसरा से, इसका मुजारे बनेगा यद उवु, यद ओवु। तो इन दोनों सिनारियों में कौन सा सिनारियो बन रहा है कि या पेश वाली से पीछे जेर है और वाव पेश वाली से पीछे पेश है। तो असल में अगर आप देखें तो हम या को अगर साकिन कर दें तो ये या क्या बन जाएगा, उससे पीछे जेर है, तो ये कौन सा या बन जाएगा, या मद्दा। वाव पेश वाली से पीछे पेश है, अगर मैं वाव को साकिन कर दूं तो ये वाव क्या बन जाएगा, वाव मद्दा। तो वाव मद्दा को पढ़ना निस्बतन आसान है, तो हम यही काम करते हैं और इस या को हम कर देते हैं साकिन। तो ये बन जाता है यहदी और ये बन जाता है यद उ। तो यद उवु और यद उ आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सा पढ़ने में आसान है, यहदीयु और यहदी। यकीनन यहदी पढ़ना जो है वो आसान है। तो सकल को दूर। अच्छा, बार दफा ऐसा हो सकता है कि हमें अपनी जुबान के एतबार से लगे कि इसको बदलने की जरूरत ही क्या थी, पढ़ा तो जा रहा था, यहदीयु पढ़ने में हमें क्या जा रहा था। लेकिन जिनकी वो जुबान है वो उसके शकल से अच्छे से वाकिफ है, उन्हें अंदाजा है कि क्या लफ्ज पढ़ना मुश्किल हो रहा है, लफ्ज को किस अंदाज से पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा ये फैसला भी उन्होंने ही किया कि कहां पर किस चीज को गिराना है, कहां पर किस चीज को साकिन करना है। तो हम तो सिर्फ उनके बनाए हुए उसूलों को समझ रहे हैं और ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि शकल किस तरह से आ रहा है और उस शकल को दूर करने के लिए उन्होंने क्या तरतीब जो है उसके लिए तरीकाकार इख्तियार किया है। तो ये आ गया हमारे पास इस्कान वाला मामला। तीन चीजें हो गई जी, ठीक है, हज़फ इब्दाल इस्कान। आइए चौथी चीज देखते हैं क्या है। चौथी चीज है इदगाम। ये अब आएगा वो मुदाफ के अंदर। तो इदगाम क्या है कि एक जिन्स के दो हरफों में से एक को दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ना। दो हरफ आ गए, रा बा बा, तो ये जो बा बा दो दफा लिखा जा रहा है इसको एक ही दफा लिखें, इदगाम कर दें और हम इसको मिलाकर पढ़ लें। तो जैसे यहां मिसाल दी हुई है जाल बा बा की, तो असल में लफ्ज था जाबाबा, असल लफ्ज था जाबाबा, लेकिन वो बाबा करने के बजाय हमने क्या किया, एक ही दफा बा को तशदीद दे दी, एक को साकिन कर दिया, दूसरे पर हरका है, तो ये बन गया जब्बा। क्या बन गया, जब्बा। या जैसे हमारे पास मिसाल है रा दाल दाल, तो असल में तो इसको बनना चाहिए था रादादा, क्या बनता, रादादा, लेकिन रादादा की जगह हमने क्या किया, पहले वाले दाल को किया साकिन और दूसरे वाले दाल पे रखी जबर, और फिर इन दोनों को हमने मिला दिया, तो ये बन गया रद्दा, रद्दा। इस तरह से बहुत से अल्फाज बनते हैं, जैसे ज़ल्ला, इसका मादा असल में क्या है, वाद लाम लाम। तरीके से वन्ना, इसका मादा असल में वा नून नून, ठीक है। इस तरीके से हब्बा, हा बा बा, ठीक। इस तरीके से जद्दा, जीम दाल दाल, ठीक है। तो इस तरीके से वर्रा वर्रा, हाँ नहीं, इन्ना तो फेल नहीं है ना, इन्ना तो हर्फ है, तो हर्फ इस तरह नहीं बनते, ये तो एक तरीके है ना, हर्फ तो बने बनाए मिलते हैं बस, नाजिल होते हैं ऊपर से। ठीक हो गया। तो ये है हमारा मुदाफ वाला पहलू जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इदगाम। तो ये चौथी बात हमारे सामने आ गई, ठीक हो गई बात। तो ये चार तरह की चीजें हैं बेसिकली, अगर आपको कुछ याद हो तो हमने तालीलात के अंदर यही काम किए हैं। तालीलात में हम कभी हज़फ कर रहे होते हैं, कभी इब्दाल कर रहे होते हैं, कभी इस्कान कर रहे होते हैं, और जो मुदाफ वाले होते हैं उसमें हम इदगाम के पहलुओं को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चार तरह की तब्दीलियां हैं। अब कहां पर कौन सी तब्दीली करनी है वो हर एक जगह पे अलग अलग डिपेंड करता है। अच्छा जी, चौथा और आखिरी फायदा वो अब ये जिक्र कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हफ्त अकसाम में जो तगय्युर मोतल में होता है उसको एलाल या तालील कहते हैं, जो महमूज में होता है उसको तखफीफ कहते हैं, और जो मुज़ाअफ में होता है उसको इदगाम कहते हैं, ठीक है। इसको आप यूं समझिए कि हमारे पास जो तब्दीलियां हैं
یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ تبدیلی اگر ہوگی معطل کے اندر یعنی معطل الفا معطل العین معطل اللام تو اس صورت میں یہ کیا کہلائے گی؟ یہ کہلائے گی اعلال یا تعلیل. اچھا اگر یہی کچھ تبدیلیاں ہم کریں گے محموز کے اندر تو اس صورت میں پھر یہ کہلاتی ہے تخفیف. تخفیف. اور اگر یہی کچھ تبدیلیاں ہم کریں گے مضاعف کے اندر اس صورت میں پھر یہ قرار پائے گا ادغام. تو یہ تین طرح کی تبدیلیاں ہمارے سامنے. اچھا ان کو ہم اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ جو ٹھیٹ گرامر کی کتابیں ہوتی ہیں یا اگر آپ عربی تفاسیر میں دیکھیں نا وہاں پہ بھی اگر کبھی وہ کوئی گرامر کا کوئی پہلو بیان کرتے ہیں تو وہ یہ ٹھیٹ یہ والی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا جو ہے وہ پڑ رہا ہے. تو یہ الحمدللہ معاملہ ہمارا جو ہفت اقسام کا تعارف ہے وہ یہاں پر ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. اب اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ ان میں سے ایک ایک جو بھی خرابی کی وجوہات بنتی ہیں ہفت اقسام جو ہیں ان میں سے ایک ایک کو لے کر ان کے پھر تفصیلی قواعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے جو اگلی کلاس میں ہم بات شروع کریں گے وہ ہے محموز کے حوالے. محموز میں کیسی کیسی تبدیلیاں کہاں کہاں پر آتی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سے پڑھنا شروع کریں گے. تو محموز کے قواعد سے ہماری اگلی دفعہ سے بات انشاءاللہ شروع ہوگی اور اس کے بعد پھر معطل فا کے قاعدے ہمارے سامنے آئیں گے, پھر معطل عین معطل لام کے, اور پھر ان کی ہم کچھ گردانے وغیرہ بنانے کی پریکٹس کریں گے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے شروع کریں گے. تو آپ سے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں محموز کے قواعد کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.